The data in the adjacent table depicts the length of a course and foreign and the corresponding height based on this data. A student find a relationship between the height y and the foreign length x as y is equal to ax plus b, where a comma b are constants. We have to find the following. So there are 4 points are there. Let's find one by one. First we have to check if this relation is a function or not. So first let's find the first one. Given in the problem first, y is equal to ax plus b is the given relation, that is equation is given. Okay. Now first we have to check is the relation is a function or not. To find is the relation or function or not, we have to draw the arrow diagram. You know already about the arrow diagram. So we have to draw like this. This is set x, this is set y. Okay, so in the x set, what are the 35, 45, then 50 and 55 is the length of foreign, then y 56, then 65, then 69.5 and 74. These are given. It's actually given the corresponding foreign length and height. So we can make the arrow diagram like. So in the given arrow diagram, every element has unique image. So therefore it's a function, since every element has unique image. So every element has unique image. Over element or image. Okay, so for definitely it's a function. It's a function, or the relation is a function. This relation is a function. This relation is a function. Okay, next. Second point, we have to find out the second point. What is the second point? Find A and B. Find A and B. So A value, B value கண்டுபிடிக்க போறோம். So for first என்ன பண்ண போறோம்? அந்த ரெண்டு values pair of orders மட்டும் நம்ம வந்து இதுல எடுத்து denote பண்ணிக்கலாம். நீங்க வேணா இந்த ஆர்டர் நம்ம ரைட் பண்ண முடியும். You know that already. Order pair, எப்படி order pair எழுதுங்க? You know already. R is equal to set of all 35, 56, 45, 65, 50, 69.5, 55, 74. So these are the order pairs. Okay, in this, first we have to consider the first two pairs. In the two pairs consider பண்ணா பாருங்க. Consider, better நம்ம டாப்ல ரைட் பண்ணிக்கலாம். Consider the pairs
what 35 comma 56 35 comma 56 இந்த நம்ம ஆர்டர் வரப்ப என்ன பண்றோம் கன்சிடர் பண்ணியாச்சு இதுல இதோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணலாம் இந்த y x கீழ இது வந்து x ஓட வேல்யூ இது வந்து y ஓட வேல்யூ ஏனா it is the order pairs of x and y so from this y is equal to ax plus b இதுல x க்கு வேல்யூ y க்கு வேல்யூ அப்ளை பண்ணலாம் y ஓட வேல்யூ 56 a வேல்யூ தெரியாது unknown so a னே போட்டுக்கங்க x வந்து 35 so 35 plus b தெரியாது b unknown value அப்ளை வச்சுக்கோங்க then 56 a into 35 35a plus b இப்போ 56 இது வேல்யூ இது ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு இதுக்கு நம்ம சால்வ் பண்ண முடியுமானா இது வந்து நம்ம அடுத்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த ஸ்டெப் நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் 1 ன்னு வச்சுக்கலாம் then again consider next order pair what is the next order pair 45 comma இது நம்ம எந்த ஆர்டர் பேரான எடுத்துக்கலாம் டெசிமல் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சால்வ் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி ஹோல் நம்பர்ஸ் ஆர் ஆர்டர்ஸ் 35 comma 56 45 comma 65 55 comma 72 எந்த ஆர்டர் பேர் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப நம்ம அடுத்து இதுக்கு ஒரு ஆர்டர் பேர் 45 comma 65 45 comma 65 so இது வந்து x ஓட வேல்யூ இது y ஓட வேல்யூ இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க y is equal to ax plus b இதான் நமக்கு வந்து ரிலேஷன் இதுல y ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குங்க 65 அப்ளை பண்ணிக்கலாம் y க்கு பதிலா 65 அப்ளை பண்ணிக்கலாம் so instead of y divided by 65 equal to a into x ஓட வேல்யூ 45 plus as it is b இப்போ 65 equal to a into 45 45a plus b இது ஈக்குவேஷன் 1 ன்னு வச்சு இது ஈக்குவேஷன் 2 ன்னு வச்சுக்கங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணா நமக்கு x and a and b ஓட வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு நம்ம சால்வ் பண்ணா நமக்கு எதோட வேல்யூ கிடைக்கும் a and b ஓட வேல்யூ கிடைச்சிரும் சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க ஈக்குவேஷன் 2 இது ஈக்குவேஷன் 1 ரெண்டுமே மைனஸ் பண்ணுவோம் ஈக்குவேஷன் 1 என்ன பாருங்க what is this 56 equal to 35a plus b இப்போ என்ன பண்ணனும் நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் மைனஸ் பண்றோம் அப்ப என்ன பண்ணனும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணனும் அப்ப இங்க பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் போடுங்க இங்க பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இங்க பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் சோ நம்ம एक्चुअली என்ன பண்ணி இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் 2 minus equation 1 this implies ரெண்டுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணிருக்கோம் equation 2 யும் minus equation 1 it gives so minus பண்ணும்போது 9 equal to இங்க என்ன இருக்கு 45 minus 35 அப்ப எத்தனை a வரும் 10 தான் வரும் so 10a இது minus plus b cancel மீதி நமக்கு என்ன இருக்குங்க 10a is equal to that is 10a is equal to 9 upon a is equal to 9 by 10 இது நம்ம fraction எழுத முடியும் எப்படி fraction எழுத fraction க்கு decimal ரைட் பண்ணிட்டு decimal ரைட் பண்ணலாம் பாருங்க அப்போ a is equal to 0.9 so 9 by 10 decimal form எழுதலாம் 0.9 னு ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இதுல b value consider b value substitute a is equal to 0.9 in equation 1 ல போடலாமா so 1 ங்க இருக்கு பாருங்க 56 equal to 35a a value அப்ளை பண்ணலாமா டைரக்ட்டா so first equation 56 போட்டாச்சு equal to 35 a ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 0.9 plus b for 56 equal to இது மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 5 9s are 45 and 4 3 9s are 27 plus 4 31 so 31.5 plus b
இப்போ 56 இது மைனஸ் இந்த 31.5 இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் நெகட்டிவ் ஆயிடும் மைனஸ் ஆயிடும் அப்போ மைனஸ் 31.5 equal to remaining என்ன ரைட் ஹேண்ட் சைடுல b மட்டும் இருக்கும் so next 56.0 வச்சு 31.5 மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்க பார் ஆன 10 minus 5 5 remaining 5 இருக்கும் 5 minus 1 4 5 minus 3 24.5 so 24.5 is b அப்ப b ஓட வேல்யூ 24.5 கிடைக்குது நம்ம a வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு b வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம third point we have to find so what is the third point find the height of a person whose forearm length is 40 அதாவது x கொடுத்திருக்காங்க x is equal to what is the x is equal to 40 that means forearm x y தெரியாது கண்டுபிடிக்க போறோம் so அதே சேம் ஈக்குவேஷன் y is equal to ax plus b தான் so y is equal to ax plus b y ஓட வேல்யூ தெரியாது a ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 0.9 யூஸ் பண்ணலாம் 9/10 யூஸ் பண்ணலாம் 0.9 யூஸ் பண்ணுவீங்க into x ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 40 plus value is 24.5 then y is equal to 9 4s are 36 36.0 வரும் 36 மட்டும் போட்டா போதும் so next plus ஒரு 24.5 so இப்ப ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கீங்க so ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 60.5 வரும் that is the value of y that is the value of y so y க்கு நமக்கு எதுல வருது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா height வந்து எதுல கொடுத்திருக்காங்க in inches அப்ப இது என்ன போட்டுருங்க இது inches the final answer so அப்ப 3 points find out பண்ணியாச்சு இன்னும் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்கு இன்னும் one more point is there see the fourth one find the length of forehand a person of a person if the height is 53.3 side கொடுத்திருக்காங்க x கேக்குறாங்க y is equal to 53.3 கொடுத்திருக்காங்க x ஓட வேல்யூ அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்ப previous problem நம்ம x கொடுத்துட்டு y கேட்டாங்க இல்ல y கொடுத்துட்டு x கேக்குறாங்க அதாவது forehand length கொடுத்து height கேட்டாங்க height கொடுத்துட்டு forehand ஓட length கேட்டிருக்காங்க so now let's find what is the condition y is equal to ax plus b then what is y 53.3 equal to a what is a is nothing but 0.9 x we don't know about x plus b is 24.5 this implies that 53.3 the 24.5 minus இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் ஆயிடும் so 24.5 செப்பரேட் பண்ணிக்கங்க 53.3 24.5 so 5 cancel from 3 take power of 13 minus 5 is 8 dot is 9 to power of 12 minus 4 8 meaning 4 minus 2 28.8 so 28.8 right hand side 0.9x அப்படிதான் இருக்கு so இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த 0.9x இங்க வந்து எது இருக்கு பாத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு இந்த பக்கம் டிவைட் வந்தப்போ டிவைடட் பை 0.9 இந்த x மட்டும் நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கும் இப்போ நம்ம இது வந்து கேன்சல் பண்ணா we get the answer சோ அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டுமே டெசிமல் இருக்கு சோ டெசிமல் இருக்கு நீங்க கன்வர்ட் பண்ணிட்டு டிவைட் பண்ணலாம் டைரக்டாவே டிவைட் பண்ணிக்கலாம் சோ கன்வர்ட் பண்ணி டிவைட் பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் நியூமரேட்டர்லயும் டினாமினேட்டர்லயும் 10 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும் because there is one decimal இருக்கு அப்போ 28.8 10 divided by 0.9 into 10 is equal to x so multiply பண்ணா 288.0 வரும் அது பாயிண்ட் எவ்வளவு வருது போடுறதுல 0.9 into 10 வந்து 9 வரும் equal to x இதை கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 1 9 is 9 இங்க 3 9s are 27 வரும் ரிமைனிங் 1 இருக்கும் 2 9s are 80 அப்போ 32 னு கிடைக்கும் x ஓட வேல்யூ that is x is equal to 32 so x is in foreign length அப்போ இது சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு so x is equal to 32